સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીની નવા જે મંત્રીઓ શપથ લેવાના છે તેમની સાથેની બેઠકના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમને સંબોધન કર્યું। પ્રધાનમંત્રીના ઘરે મળેલી નવા મંત્રીઓની બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। ચાય પે ચર્ચાના નામે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે મંત્રીઓને ફોન કોલ્સ ગયા તે તમામની હાજરી અહીં જોવા મળી। આ એક ઝલક આપ જોઈ લો। સાંજે આજ सांसदों तमने मंत्रीओ शपथ लेता जोवा मळशे। प्रधानमंत्री निवास स्थाने आ महत्वपूर्ण बैठकनुं आयोजन आखरे आज 100 दिवसनी रणनीति पहला ज घड़ी लेवामां आवी हती के 100 दिवसे सरकार केवा प्रकारनुं कामकाज करशे तेने लईने मार्गदर्शन पण आपवामां आव्युं छे। कारण के प्रधानमंत्री मोदी पोताना संबोधन वखते ज्यारे पण प्रजानी वच्चे जई रह्या हता प्रचार दरमियान त्यारे पण कही रह्या हता के अमे पहेलेथी ज सरकार बन्याने 100 दिवसना कार्यकाळनी तैयारीओ करी लीधी छे। आखरे केवा केवा प्रकारना कामकाज करवाना छे, कई रीते विकसित भारतना रोडमेपने आगळ वधारीए तेने लईने पण अमे चर्चाओ करी। तो आ रीते प्रधानमंत्री मोदी अत्यारे पोताना जे सांसदों मंत्री तरीकेना शपथ लेवाना छे तेमने मार्गदर्शन आपी रह्या छे। कई दिशामां आगळ वधीए के 2047 सुधी जे लक्ष्यांक देशे राख्यो छे तेने सर करी शकीए, विकसित राष्ट्र बनी शकीए अने जे 5 ट्रिलियननी इकोनॉमीनो निर्धार छे ते पण सर करी शकीए। आर्थिक रीते वधु मजबूती भारतने मळे ते माटेना सतत मोदी सरकारना प्रयत्न रह्या छे अने हवे ज्यारे मोदी 3.0 नुं शपथ ग्रहण योजावा जई रह्युं छे त्यारे केवा प्रकारनो रोडमेप तैयार करवो जेथी युवा शक्ति अर्थतंत्रमां वधुने वधु भागीदार बने। कारण के महिलाओ, खेडूतो, युवानो अने जे गरीब वर्ग छे तेना उपर सरकारनुं वधु फोकस अत्यार सुधी जोवा मळ्युं छे। आ चारे जे वर्ग छे तेने कई रीते आगळ लई जवा तेना पर रणनीति घडवामां आवी रही छे। प्रधानमंत्री मोदी तेने लईने मार्गदर्शन पण आपता जोवा मळ्या। सांसदों ध्यानथी ए सांभळता रह्या के तेमणे कई दिशामां काम करवुं छे जेथी सारोने आगळ रिपोर्ट कार्ड रजू करी शकीए। घणी वखत आपणे ए पण जोयुं छे के जे राज्यमंत्री होय तेमने प्रमोशन आपवामां आवे, स्वतंत्र प्रभार तेमने सोंपवामां आवे અને ત્યારબાદ જો હજુ વધુ સારો રિપોર્ટ કાર્ડ તેઓ રજૂ કરશે તો તેમને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી બનાવવામાં આવે છે। આ રીતે પ્રમોશનની રીત રહી છે મોદી કેબિનેટની। संवाददाता रचना जुड़ाई गया है વધુ जानकारी साथे। रचना, जो बैठक हुई उसके अंदर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं सांसदों को। लग रहा है कि जो 100 दिन का कार्यकाल रहने वाला है, 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जो उनका रोड मैप है विकसित भारत के लिए, उसके बारे में चर्चा हुई। देखिए, जिस तरीके से आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ये माना जा रहा था कि जिन लोगों को फोन करके बुलाया गया है और जाहिर सी बात है कि वही संभावित मंत्री होंगे और उनके साथ जिस तरीके से अगले 100 दिन का क्या कुछ रोड मैप रहेगा उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। और तमाम जो मंत्रियों को फोन पहुंचे वो सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन अगले 100 दिनों के रोड मैप को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी संभावित मंत्रियों से बात की है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों के पास फोन गया वो वहां पर पहुंचे थे और आज शाम को शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि जो लोगों को फोन करके बुलाया गया था उन लोगों को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, यानी कि कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि शाम का इंतजार अभी यहाँ पर करना होगा। शुक्रिया रचना जानकारी के लिए। तो आ तस्वीरों सामे आवी रही है। प्रधानमंत्री मोदीए जे चाय पे चर्चाना कार्यक्रमનું આયોજન કર્યું હતું એ તમામ સાંસદોના આ ચહેરાઓ આપ જોઈ લો। સાંજે મોટા ભાગના મંત્રીઓ શપથ લેવાના છે અને તેમાં આમનો જ સમાવેશ થવાનો છે અને હજુ સુધી એ જાણકારી નથી આપવામાં આવી કે કયા સાંસદને કયો પોર્ટફોલિયો સોંપવામાં આવશે। જિલ્લાના ધમડાચી ગામના પીરુફળિયામાં રોડ બનાવનાર ચાલી રહેલા કામમાં તંત્રનું બુદ્ધિનું પ્રદર્શન। चालू वरसादे रोड बनाववानी कामगीरीने लई कामनी गुणवत्ता सामे अनेक सवाल उठी रह्या छे। सवारथी जिल्लामां वादळछाया वातावरण वच्चे वरसाद वरसी रह्यो छे। वलसाडना धमडाची पीरुफळिया विस्तारमां वरसादी वातावरण छवायेલું હતું, छतां वरसादमां पण रोड बनावવાનું काम चालू હતું। तंत्रनी बेदरकारीना कारणे गाम लोकोमां नाराजगी व्यापी छे। तो वरसाद वरसी રહ્યો છે एक तरफ અને બીજી तरफ અહીં रोड बनावવાનું काम चाली રહ્યું છે। એટલી બુદ્ધિ નથી અહીં જે અધિકારીઓ છે તેમને કે વરસાદ પહેલા જ આ કામ પૂર્ણ કરી લેવાનો હોય। હવે જ્યારે ચોમાસું ગુજરાતથી 150 કિલોમીટર દૂર છે ત્યારે આ અધિકારીઓને
નિંદ્રામાંથી જાગવાનો અવસર મળ્યો અને તેઓ રોડ પર સમારકામ કરવા માટે પહોંચી ગયા. ચાલુ વરસાદે રોડ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. હવે સવાલ એ કે આ રોડ કેવી ગુણવત્તાવાળો બનશે? શું એની ગુણવત્તા યોગ્ય હશે? અને આ રોડ જે છે તે 6 મહિના સુધી પણ ચાલશે ખરા? ધમણાચી પીરુ ફળિયા વિસ્તારની આ ઘટના છે. સ્થાનિકો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે કે જ્યારે કામ કરવાનું હોય છે ત્યારે તો અધિકારીઓ નિંદ્રાધીન હોય છે, સમય નથી હોતો તેમની પાસે એસી ચેમ્બરમાંથી બહાર આવવાનો. અને હવે જ્યારે વરસાદની સિઝન આવવાની તૈયારીમાં છે, વલસાડમાં તો પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ઘણા વિસ્તારો પ્રભાવિત જોવા મળી રહ્યા છે વરસાદથી. એવામાં અધિકારીઓ જાગ્યા અને અહીં રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. વરસાદની સિઝનમાં જે રોડ બનશે તેની ગુણવત્તા કેવી હશે તેનો અંદાજ આપ લગાવી શકો છો. આજે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઈ વોલ્ટેજ મુકાબલો રમાશે. ન્યુયોર્ક નાસાઉ કાઉન્ટી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાશે. ભારતીય સમય પ્રમાણે આ મેચ રાત્રે 8 વાગે શરૂ થશે. મેચને લઈ યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ક્રિકેટ રમતા તમામ ખેલાડીઓમાં આજની મેચને લઈને વિશેષ તૈયારીઓ કરી છે. અમદાવાદમાં પણ અલગ અલગ કેફેમાં મેચ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન કરાયું છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે હાઈ વોલ્ટેજ મેચનો મુકાબલો જોવા મળશે. ભારતમાં આ મેચ રાત્રે 8 વાગે જોઈ શકાશે, પરંતુ સવારથી જ આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ ખાતે મોટી સંખ્યાની અંદર ક્રિકેટ રમતા આવતા તમામ ખેલાડીઓ છે તેમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે જ આ ઉત્સાહ સાથે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે રસાકસી ભરેલી ભારત અને પાકિસ્તાનની આ મેચ દમદાર રહેશે અને તેને લઈને ખેલાડીઓ પણ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે. શું કહેશો, આજનો દિવસ કેવો? ભારત ઇઝીલી જીતી જશે. જે હિસાબથી પાકિસ્તાનને યુએસએ હરાવ્યું છે એ હિસાબથી ઇન્ડિયા માટે બહુ ઇઝી મેચ રહેશે. તો આઈ એમ હોપિંગ દેટ ઇન્ડિયા વિલ વિન ધીસ ઇઝીલી. અચ્છા, તમારી માટે દમદાર ખેલાડીઓ ભારત માટે કયા છે અને કેવી રીતે પરફોર્મન્સ આપશે? આજે અમે લોકો વિરાટ કોહલીને સપોર્ટ કરીશું. ફૂલ એ આજે રન મારે અને ઓપનિંગ હર મેચમાં કરે. બસ, થેન્ક યુ. તમારું શું નામ છે અને કેટલા સમયથી ક્રિકેટ રમો છો? મારું નામ માનસ વ્યાસ છે અને હું 6 વર્ષનો હતો ત્યારથી ક્રિકેટ રમું છું. અચ્છા, શું કહેશો અત્યારે મેચને લઈને, ભારત પાકિસ્તાનની મેચને લઈને તમે શું પ્લાનિંગ કર્યું છે? અમે તો આજે વિચાર્યું છે કે બહાર કોઈ કેફેમાં જઈને સ્ક્રીનિંગમાં જઈને મેચ જોશું, બધી પબ્લિક સાથે એન્જોય કરશું. અને બિંગ અ રોહિત ફેન હું તો એ જ ઈચ્છું છું કે આજે રોહિતના રન્સ થાય અને કોહલીને ઇન્ડિયા. તમામ લોકો છે તે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે અત્યારથી સવારથી જ ઇન્ડિયાના નામથી તેઓ ખાસ કરીને જશ્ન છે તે મનાવી રહ્યા છે, કારણ કે આજે જાણે કે ભારત જીતી જશે તેવો તમામમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. રાતના 8 વાગે આ મેચ જોઈ શકાશે. એટલે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે 19મી આ મેચ રમાવાની છે T20 વર્લ્ડ કપ. તેને લઈને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તમામ ખેલાડીઓમાં અને સાથે જ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સ્ક્રીનિંગ પણ જોવા મળશે. તમામ ખેલાડીઓમાં ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ સ્ક્રીનિંગ સાથે ખાસ કરીને કેફેમાં આજે રવિવારનો દિવસ હોવાથી સૌથી વધારે ભીડ પણ જોવા મળશે. કેમેરા પર્સન પંકજ મકવાણા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. T20 વર્લ્ડ કપમાં ગુજરાતે આપ્યો સૌથી મોટો ફાળો. T20 વર્લ્ડ કપમાં જોડાયેલા બધા જ દેશના વિશાળકાય રાષ્ટ્રધ્વજ સુરતમાં બનાવાયા. ગુજરાતમાં બનાવાયેલા મસમોટા ફ્લેગ ફરકશે T20 વર્લ્ડ કપમાં. સુરતની પ્રવીણ ઓવરસીઝ ફેક્ટરીએ મસમોટા ફ્લેગ બનાવ્યા. 35 બાય 20 મીટરની વિશાળકાય સાઇઝ ધરાવે છે આ રાષ્ટ્રધ્વજ. દુનિયામાં આટલા મોટા ફ્લેગ આજ સુધી નથી બન્યા. ઇન્ડિયા વર્સિસ નેધરલેન્ડના મેચમાં ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજને મળ્યું હતું વિશ્વના સૌથી સુંદર ધ્વજનું સન્માન. સંપૂર્ણપણે રિસાયકલિંગ પ્રોસેસથી બનાવાયા છે આ રાષ્ટ્રધ્વજ. ये 20 कंट्री हैं. आईसीसी वर्ल्ड कप में 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है. 20 के 20 कंट्रीज के फ्लैग्स हम लोगों ने बनाए हैं और ये वर्ल्ड में सबसे बड़े 35 मीटर बाय 20 मीटर के बने हैं. और आपको ये जान के बहुत ही हर्ष होगा कि ये 100% रिसाइकिल यान से बने हैं, यानी कचरे पेटकॉक बॉटल से यान से बने हुए हैं. और ये यान हमारे को गणेशा इकोशोर लिमिटेड कानपुर ने दिया है और कोको कोला ग्रुप इसका स्पॉन्सर है. सर, इस फ्लैग को बनाने में 20 कंट्री के फ्लैग हम लोगों ने 10 दिन में बनाए हैं. इसको बनाने के लिए हम लोगों ने हमारी सारी कम से कम 6 तो हम लोगों ने टीम्स लगा रखी थी जो 24 घंटे इसको स्टिच कर रही थी, प्रिंट कर रही थी और इसको रेडी करके हम लोगों ने मियामी यूएस में भेजे हैं. ये जो फ्लैग बनाए और भेजे गए हैं, हम लोगों ने 10 दिन में ये 20 फ्लैग बनाए हैं. इसको बनाने के लिए 24 घंटे हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है और इतने प्यार से बनाए हैं और इसे पूरा दुनिया देख रही है इसको.
और ये इंडिया ने बनाए हैं। इंडिया ने बना के हमारे भारत ने इस फ्लैग को बना के पूरे वर्ल्ड को दिखाया है कि इतने बड़े फ्लैग्स इंडिया ने बनाए हैं और सूरत और हमारा गुजरात बनाया है। પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ક્રિકેટ મુકાબલો। રાજકોટના ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ છવાયો છે। પાકિસ્તાન સામે ભારત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને આશા છે। જસપ્રીત બુમરાહ, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રવિન્દ્ર જાડેજા ખૂબ સારી રીતે પ્રદર્શન કરીને ભારતને જીત અપાવે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આશા કરી રહ્યા છે। આજે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હોવાથી સાંજના તમામ કાર્યક્રમ કેન્સલ કર્યા હોવાનું ક્રિકેટ પ્રેમી જણાવી રહ્યા છે। સાંજનો કાંઈ બધો પ્લાન મૂકીને મેચ જ જોવાનો છે, આખી ફેમિલી ભેગો, ફ્રેન્ડ્સ ભેગો। એક્સપેક્ટેશન તો બહુ છે પ્લેયર્સ પાસેથી, રોહિત શર્મા છે, વિરાટ કોહલી છે, એમની સેન્ચુરી છે, પછી આપણે બોલર્સમાં જસપ્રીત છે। વિરાટ કોહલી પાસે સૌથી વધુ અપેક્ષા છે, તેમને આની પહેલાના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે જે રન બનાવ્યા હતા, જે ચેસ કર્યું હતું, એ પ્રમાણે અશક્ય હતું જેને જે કર્યું એને, તો આ વખતે એની પાસે એ જ આશા છે કે જે મેચ જીતાડે આ વખતે એવી રીતે જ। પાકિસ્તાન વચ્ચે થશે ક્રિકેટ મુકાબલો। રાજકોટના ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ છવાયો છે। પાકિસ્તાન સામે ભારત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓને આશા છે। જસપ્રીત બુમરાહ, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રવિન્દ્ર જાડેજા ખૂબ સારી રીતે પ્રદર્શન કરીને ભારતને જીત અપાવે તેવી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આશા કરી રહ્યા છે। આજે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હોવાથી સાંજના તમામ કાર્યક્રમ કેન્સલ કર્યા હોવાનું ક્રિકેટ પ્રેમી જણાવી રહ્યા છે। સાંજનો કાંઈ બધો પ્લાન મૂકીને મેચ જ જોવાનો છે, આખી ફેમિલી ભેગો, ફ્રેન્ડ્સ ભેગો। એક્સપેક્ટેશન તો બહુ છે પ્લેયર્સ પાસેથી, રોહિત શર્મા છે, વિરાટ કોહલી છે, એમની સેન્ચુરી છે, પછી આપણે બોલર્સમાં જસપ્રીત છે। વિરાટ કોહલી પાસે સૌથી વધુ અપેક્ષા છે, તેમને આની પહેલાના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે જે રન બનાવ્યા હતા, જે ચેસ કર્યું હતું, એ પ્રમાણે અશક્ય હતું જેને જે કર્યું એને, તો આ વખતે એની પાસે એ જ આશા છે કે જે મેચ જીતાડે આ વખતે એવી રીતે જ। પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ જે મંત્રી બની શકે છે, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, મનોહરલાલ ખટ્ટર મંત્રી બની શકે છે, એચડી કુમારસ્વામી, જીતનરામ માંઝી પણ મંત્રી બની શકે છે। તો ભાજપે આ વખતે તમામ રીતે સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। જાતીય સમીકરણ, ક્ષેત્રીય સમીકરણ, યોગ્યતાને અનુસરીને, અનુભવને અનુસરીને પોતાના મંત્રીઓ બનાવવા જઈ રહી છે ભાજપ। કારણ કે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ ખૂબ જ મોટા માર્જિનથી તેમણે જીત મેળવી અને ફરી એક વખત એ સ્થાપિત કરી દીધું કે ભલે તેમને મુખ્યમંત્રી નહોતા બનાવવામાં આવ્યા, પરંતુ હજુ પણ તેમનો જે રૂતબો છે તે કાયમ છે, જનતા વચ્ચેની તેમની પકડ છે તે કાયમ છે, એટલે જ તેમને મંત્રી પદ સોંપવામાં આવશે। મનોહરલાલ ખટ્ટરની જાણકારી, જે હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહ્યા, પરંતુ વિરોધને જોતા તેમને બદલવામાં આવ્યા અને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તેમને કેન્દ્રમાં લઈ જવાશે।